கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா that is ஃபஜான்ஸ் ரூல். ஃபஜான்ஸ் ரூலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? இந்த ஃபஜான்ஸ் ரூலில் that is smaller the size of the cation. So smaller the size of the cation, the larger the size of anion, more will be the covalent character of an ionic bond. ஸோ ஒரு அயோனிக் பாண்ட் எடுக்கும்போது இட் மே பொசஸ் வாட் அயோனிக் கேரக்டர் மட்டும் இல்லை, இட் மே பொசஸ் கோவலன் கேரக்டர்னு நம்மளுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனில் வந்திருக்கோம். ஆனால் அது எப்படி தான் கோவலன் கேரக்டர் இருக்குது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, smaller the size of cation, larger the size of anion, the more will be the covalent character of the ionic compound. Okay, இனி நம்ம வேறு என்ன ஃபேக்டர்? that is it depends upon the charge of the cation. எவ்வளோ சார்ஜ், greater the charge, எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ, சார்ஜ் வந்து greater the charge, more will be the covalent character of an ionic bond. So in the two factors, the size of the cation and charge of the cation, maybe the size of an anion can decide the covalent character of what? An ionic bond. So that is what the Fajans rule states. ஓகே, ஸோ ஃபஜான்ஸ் ரூல் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் தந்து வி கம்பேர் அண்ட் சே விச் ஹேஸ் மோர் கோவலண்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து டோட்டலாக டிசைட் பண்ண முடியாது. அயோனிக் பாண்ட் இருக்குது, ஸோ அயோனிக் காம்பவுண்ட் அயோனிக் பாண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, அயோனிக் கேரக்டர் மட்டும்தான் காமிக்கும், அப்படி கிடையாது. இதுக்கு வந்து கோவலன் கேரக்டரும் இருக்கும் அயோனிக் பாண்ட், அண்ட் தட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் இட்ஸ் சைஸ் அண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் தி cation அண்ட் ஆல்சோ சைஸ் ஆஃப் த anion. Okay, so smaller the size of the cation, larger the size of anion, greater the charge on cation will decide the covalent character of an ionic bond. Okay, so இதை வச்சு நம்ம இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும். இது வந்து நெக்ஸ்ட் என்னன்னா the polarity of bonds. So next concept in chemical bonding is the polarity of bonds. Polarization னு சொன்னா that is we have a positive charge, that is cation இருக்கு, negatively charged ஆன anion இருக்கு. So polarization, in the presence of the cation there is a change in the shape of an anion, and that is called as polarization. That is change in the shape, there is distortion, and that is called as the polarization. இங்கே வந்து polarity of the bond ன்னு சொல்லும்போது எப்போ போலார்னு சொல்லுவோம், எப்போ நான் போலார்னு சொல்லுவோம், that is also very important. எப்போனா when covalent bond is formed between two similar ஆன atoms. So for example, இப்போ எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க, குளோரின் அண்ட் குளோரின் எடுத்துக்கோங்க, nitrogen and nitrogen எடுத்தா we can see that hydrogenல there is an electron pair which is shared between the two hydrogen atom, whereas chlorine எடுத்தீங்கன்னா that is the electron pair is shared between the two chlorine atom, and we can say in the three pair of electrons are being shared between two nitrogen atom. So when covalent bond is formed between two similar atoms H2, O2, Cl2, N2 or F2, the shared pair of electrons is equally attracted by the two atoms. புரியுதா? So electron pair is situated exactly between the two identical nuclei. எலக்ட்ரான் பேர் இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல, ரெண்டு நியூக்ளியைக்கு இடையில that is exactly in between themனு சொல்கிறாங்க, and that bond so formed is called as the non-polar covalent bond. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நினைக்கலாம், என்ன நான் எடுத்துக்கிற இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படி நினைக்கலாம், இல்லைனா இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அந்த மாதிரி அந்த எலக்ட்ரான்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் இவங்க என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் ஷேர் பண்ணுறாங்க, and that electrons lie exactly between the two nuclei of the atoms. So that is called as what? The non-polar ஆன covalent bond. Okay, so examples ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, H2, O2, Cl2, N2 and F2. So shared pair of electrons are being equally, that is attracted by the two atoms. Okay, so as a result of polarization, so polarization என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், polarization சொல்லும்போது the moleculeக்கு என்ன நடக்குது, it possesses dipole moment. So next important ஆன ஒரு விஷயம் என்னன்னா that is a dipole moment. So dipole moment ன்னு சொல்லும்போது
that is as a result of the depolarization. ஏதோ ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான்ஸை இழுக்குது, ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அண்ட் அது சொன்னால் நான் போலார். ஸோ போலாரிட்டி வரும்போது, தட் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்றில் ஒரு ஆட்டத்துக்கு போகுது, இல்லைன்னா இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது, தேர் இஸ் அ வாட் development of a dipole moment. என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த dipole moment. Dipole moment is the product of the magnitude of charge and the distance between the charges of positive and negative ஆன charge. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா magnitude of charge is equal to Q and we say the distance of separation சொன்னால் இப்போ வந்து we consider a positive ஆன ஒரு ion இருக்கு, negative ஆன ion இருக்கு, and the distance of separation நம்ம வந்து R னு சொல்லி represent பண்ணுவோம். So distance of separation என்னது R and Q R ஓட product தான் என்னது, that is the dipole moment. Okay, so dipole moment என்னன்னு உங்களுக்கு புரியுது இப்போ. So dipole moment என்னன்னா, it's a product of the charge and the distance between the centers of positive and negative ஆன charge. So dipole moment, as I said, dipole moment nu sonna, that is equation the charge, magnitude of the charge into distance of separation. Okay, so the dipole moment is usually expressed in debye units. So debye units la da adoda unit nu sonna debye nu represent பண்ணுவாங்க. Okay, so நம்ம வந்து 1 debye nu sonna எவ்வளோ in coulombs, that is simple ஆன யூனிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது coulombs we know that it is a unit of what, it is a unit of charge. Okay, and meter it is the unit of distance. So coulomb meter nu sonna it is 1 debye. So 1 debye nu சொல்லும்போது it is equal to what, that is 3.33564 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. Okay, so that is conversion. உங்களுக்கு எதுக்கு தெரியும்னா question பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இனி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது உங்களால் பண்ண முடியும். And then we can see that dipole moment it is being represented by mu-னு சொல்கிற ஒரு இது வச்சு தான் நம்ம வந்து represent பண்ணுவோம். So mu is equal to charge into distance of separation and that will get the dipole moment. So ஒரு charge or quantity is known, whether the charge is known, whether the distance between the positive and the negative ஆன ஒரு சார்ஜுக்கு we know the distance, we can calculate the dipole moment, that is after, which has been created after what, polarization. Okay, so அது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த dipole moment பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு vector quantity. So இந்த vector quantity னு சொல்லும்போது it has direction இல்லையா. So direction இருக்கும்போது we can say it has been represented by an arrowhead. Okay, so இந்த பாண்டுக்கு மேலே நம்ம வந்து arrow வச்சுட்டு நம்ம represent பண்ணுவோம். And this arrow symbolizes the direction of the shift of electron density in the molecule. எங்கே வந்து electrons இருக்கு, ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு இதுவாக வந்து இந்த arrow indicate பண்ணுது. That is, it is be in the arrow head பாருங்களேன், அது எங்கே தான் electron density shift இருக்கோ அங்கே வந்து என்ன ஆகுது, அந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. புரியுதா. ஸோ H இருக்கு, F இருக்கு, and this has what, more electrons. இப்படி வந்து electrons இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி electrons இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைடுக்கு ஒரு arrow வரைகிறோம். Okay, so that arrow symbolizes the direction of shift of electron density in the molecule. Okay, in the case, இது வந்து in the case of what, in the case of HF. In the case of polyatomic molecules, so polyatomic ஆன moleculesல என்னன்னு பார்ப்போமா. polyatomic ஆன moleculesல என்னன்னா, that is the dipole moment of the molecule is the vector sum of dipole moments of various bonds. ஓகே, ஸோ என்னன்னா polyatomic இருக்குது, நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, என்ன வரும்னா that is dipole moment இருக்குல்ல, vector sum of the dipole moment of various bond. ஸோ இது இப்போ சிங்கிள் பாண்டாக இருக்குது. in the HF compound, that is hydrogen fluoride bond க்கு only a single bond exists, so that dipole moment நம்ம வந்து அது வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் that is that charge into the distance of separation between the positive and the negative ஆன charges, that is the atoms. Okay, ஆனால் in case of polyatomic molecules நிறைய atoms இருக்குது, நிறைய bonds இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லா பாண்டோட dipole moment இண்டிவிஜுவலி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட வெக்டர் சம்மை நம்ம பண்ணி பார்த்தா தான் அந்த ஹோல் காம்பவுண்ட், அந்த மாலிக்யூலோட dipole moment கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஐடியா வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது in case of H2O molecule, hydrogen, that is H2O சொன்ன வாட்டர், ஸோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது இல்லையா. ஸோ
இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ HOன்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து எப்படின்னா இட் ஹாஸ் அ பெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது தட் இஸ் பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா இட் இஸ் வாட் 104 டிகிரி இருக்கும். ஸோ இட் ஹாஸ் 104 டிகிரி 0.5 ஆனால் டிகிரி தட் இஸ் 104.5 டிகிரிஸ் இருக்குது. And that is the bond angle. So இது ஒரு bent shapeல இருக்கு. Okay, it has water has a bent structure and the net dipole moment of this is 6.17 into 10 raised to minus 30 coulometers. அது எப்படி வந்துருச்சுன்னா it is the resultant of the dipole moment of the two OH bonds. So இங்கே பாருங்க that is bond dipoleனு சொல்லும்போது இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது. ஸோ OH பாண்ட் இங்கே இருக்குது அண்ட் OH பாண்ட் இங்கே இருக்குது இல்லையா? ஸோ த ரிசல்டன்ட் டைபோல்னு சொன்னால் இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் திஸ், இந்த ஒரு டைரக்ஷனில் தான் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிய வரணும். ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு தான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெட்டு டைபோல்னு சொன்னால் இட் இஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் 1.85 டயோப்டர். இது எப்படி வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் நெட்டான நம்ம வந்து வெக்டர் சம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ வெக்டர் சம் வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே ஓகே, ஸோ அது உங்களுக்கு புரிய வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தட் இஸ் டிபை யூனிட்ஸில் கிடைக்கும். யூனிட் தட் இஸ் டிபை யூனிட்ஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும். தட் இஸ் டைபோல் மொமெண்ட் கிடைக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are converting it into கூலம் மீட்டர். ஸோ கூலம் மீட்டர்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும்ல 1 டிபை இஸ் ஈக்குவல் டு 3.33564 into 10 raised to minus 30. அதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we get the net resultant that is 6.17 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. So இந்த ஒரு net resultant இந்த பாண்டை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, இந்த பாண்டை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, நம்ம ரெண்டுத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அதோட வெக்டர் சம்மை வச்சு தான் நம்ம டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் த மாலிக்யூல் இன் கேஸ் ஆஃப் polyatomic molecules கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ next ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். that is BeF2 beryllium fluoride. so BeF2னு சொன்னால் the dipole moment 0 even though polyatomic species இருந்தாலும் that is many polyatomic atoms இருந்தாலும் it is 0ன்றாங்க dipole moment. எதனாலன்னு பார்ப்போம். this is because the two equal bonds that is dipole point in opposite directions and they cancel the effect of each other. ஓகே, ஸோ ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது, ரெண்டு ஈக்குவலான பாண்ட் டைபால்ஸ் இருக்குது. இது ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். இங்கே பெரிலியம் நடுவில் இருக்குன்னா ஃப்ளூரைடு இஸ் இன் தி சைட் அண்ட் ஃப்ளூரைடு இஸ் இன் தி சைட். ஸோ வரைஞ்சி காமிச்சா பெரிலியம் இருக்குது அண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ளூரைட். ஓகே, ஸோ ஃப்ளூரைட் வந்து இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ த டைபோல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா தட் இஸ் ஃப்ளூரின்னா இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரோநெகட்டிவான ஒரு எலமெண்ட் இல்லையா? ஸோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவான எலமெண்ட் பார்க்கும்போது பெரிலியத்தோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவான ஆட்டம் தட் இஸ் த டூ ஈக்குவல் பாண்ட் ஆன் அ டைபால் இட் பாயிண்ட்ஸ் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் and they cancel the effect. So இதே effect தான் இங்கேயும் காமிக்குது. So they cancel the effect of each other. அதனால we can say that BeF2க்கு the dipole moment it is 0 because of the cancellation of the effect of each other. So இங்கே வந்து ஒரு பெரிலியம் that is பெரிலியத்துலேருந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து ஃப்ளூரின் இழுக்குது. ஓகே, புரியுதா? ஸோ ஃப்ளூரினுக்கு தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்னால இட் ஹாஸ் மோர் டெண்டன்சி டு தட் இஸ் மோர் டெண்டன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது தட் இஸ் பெரிலியம் ஃப்ளூரினுக்கு வந்து இங்கே இழுக்குது, இதே சைடில் இங்கேயும் இழுக்குது. ஸோ தே பாயிண்ட் தட் இஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தே கேன்சல் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஈச் அதர். So that is in the case of beryllium. இங்கே பாருங்க that is bond dipoles in the beryllium that is BeFF and the total dipole சொன்ன ரெண்டுத்தையோட vector sum நம்ம பார்க்கும்போது we get the resultant net resultant dipole moment it is 0. So net resultant ஆன dipole moment னு சொன்னா it is 0. புரியுதா இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம dipole moment கண்டுபிடிப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு காம்பவுண்ட். ஸோ திஸ் BeF2 வந்து NCERT கொஸ்டின்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு காம்பவுண்ட் தான் தட் இஸ் BeF3.
Okay, so in tetraatomic molecule BF3, so boron irukku with fluoride, that is fluorine's 3 atom irukku. Okay, so we have the another, for example, in BF3, the dipole moment is 0, although BF bonds are oriented at an angle of 120 degree to one each other. So BF3 எப்படி இருக்குன்னா இங்க பாருங்க, that is we have boron is a central atom and we have fluorine that is surrounding the boron. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து each angle we can say it is 120 degree 120 degree இருக்கு. And இங்க ஆனா என்ன விஷயம், that is என்ன விஷயம்னா the boron ஓட dipole moment is 0. எதனால இப்படி dipole moment எப்படி 0 வந்துடுச்சுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது, that is boron இருக்கு இல்லையா, boron இன்னொரு வாட்டி வரையறேன், that is B, we have F and F and F. இப்படிதான் it is the structure of BF3. okay, so இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இந்த Fக்கு வந்து இந்த dipole moment lies in that direction and இந்த Fக்கான dipole moment lies in this direction and we can say that இந்த Fக்கு it lies in this direction. okay, so நெட்டான that இது ஒரு bondக்கான dipole moment it is in this direction. உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். that is this is how it is. okay, so dipole moment that is fluorine வந்து electronegative-னால dipole, that is arrow electron density அங்க தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். so this is how it is in the structure of BF3. இப்போ என்ன நடக்குது, that is இதோட net resultant இருக்கு பாத்தீங்களா, இதோட net resultant எப்படி இருக்குன்னா it lies in this direction. எதோட net resultantனா இந்த fluorine-ஓடதும் net resultant lies in this direction. இந்த ஒரு directionல இருக்கு. so we can see that we have the net resultant என்ன இந்த ஒரு directionலயும் அப்புறம் இந்த ஒரு directionலயும் இருக்கு. so இதோட vector sum எடுத்தா என்ன கிடைக்குது, that is the net resultant is 0. புரியுதா, it cancels each other, same as what the beryllium fluoride ஓட condition வந்துடுச்சு. ஐடியா உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், ஈவன் தோ இந்த BF3 it is been arranged, that is it has a specific arrangement, each angle 120 இருந்தாலும் this is how it is, that is it is 0 dipole moment net resultant எடுத்தால் 0 தான் வருது. ஸோ அதை நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், BF3 molecule bond dipoles நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து we can see that it has been like this and this and this. okay, so fluorine ku vandu dipole moment, that is the arrow head is towards the fluorine. so இந்த ரெண்டோட resultant நம்ம பார்க்கும்போது and that is in the direction of this one. so resultant மட்டும் நான் வந்து வேற ஒரு இதில் யூஸ் பண்ணுறேன். okay, so net resultant னு பார்த்தா இந்த மாதிரி வருது. so இந்த ஒரு இது momentum and this one gets cancelled, that is அந்த ரெண்டு effectum cancel, that is each other cancel ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா நெட்டான effect பார்த்தீங்கன்னா 0. புரியுதா? okay, so total dipole moment or the net resultant dipole moment in the case of BF3 0. இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி என்னெல்லாம் பார்த்தோம், that is BEF2 ஓடதும் dipole moment 0 and BF3 ஓட dipole momentum 0. the reasons separate ஆன different ஆன reasons இருக்கு. okay, so NH3, that is ammonia and NF3. okay, so NH3 NF3 க்கும் dipole moment என்னன்னு பார்ப்போம். this is an important question. so NH3 and NF3 பார்க்கும்போது இங்கே என்னன்னா the molecules have a pyramidal shape. so with lone pair of electrons on nitrogen atom, although fluorine it is more negative, electronegative than nitrogen. so இங்கே என்னன்னா we are comparing two molecules, that is ammonia and NF3, வச்சு நம்ம ரெண்டுத்தையோட dipole moment, resultant dipole moment compare பண்ணுறோம். நம்ம இதுவரை சொன்னது என்ன, fluorine is more electronegative, so அது வந்து electron density அங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிலாம் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும், so NF3க்கு எப்படியா இருந்தாலும் ஜாஸ்தியாக electron density, that is electron dipole moment ஜாஸ்தியாக இருக்கும்.
ஆனால் இங்கே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. தட் இஸ் அமோனியாவுக்கு தான் எலக்ட்ரான் தட் இஸ் ரிசல்டண்ட்டான டைபோல் மூமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போத் த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர் சேமான அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன புரிய வருதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி தட் இஸ் அவங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களோ ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கம்பேர் பண்ணும்போது நைட்ரஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேறஸ் தட் இஸ் NF3ல பார்க்கும்போது ஃப்ளூரின் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். ஸோ அந்த ஒரு பேசிஸில் நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது we can say that இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்களேன், இந்த மாதிரி பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது ஹைட்ரஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் கம்பேர் பண்ணும்போது தட் இஸ் நைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ தட் நைட்ரஜனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் தட் இஸ் டைபோல் மூமெண்ட் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆரோ ஹெட்டு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அந்த சைடில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு அமோனியாவில் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது, தட் இஸ் N வந்து இட் இஸ் பீன் பாண்டட் டு 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். Okay, it has 5 electrons in the outermost shell and 3 electrons each one it shares with hydrogen, and then what happens, there is a lone pair of electron. Okay, and lone pair of electron இருக்கா. ஸோ அந்த lone pair of electron இருக்கிறனால நம்ம வந்து எல்லா dipole momentum என்ன ஆகுது, that it is directed towards nitrogen. Whereas NF3 பார்த்தீங்கன்னா that is இங்கே பாருங்க, the dipole moment is in the direction of fluoride. ஸோ Fக்கான directionல இருக்குது. ஸோ நைட்ரஜன் FFக்கான directionல இருக்கிறனால இந்த சைடுக்கு இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு அதுதான் வேணுமா, இல்லை, we want the net resultant dipole moment. ஸோ என்ன ஆகுது, இந்த நைட்ரஜன் இந்த lone pair of electrons கம்பேர் பண்ணும்போது the direction of dipole is in that direction, அப்பில் இருக்குது மேலே, that is towards the lone pair of electrons. ஆனால் இங்கேயும் பார்க்கும்போது that is similarly happening. ஓகே, ஸோ நெட் டைபோல் ஆன ரிசல்டன்ட் பார்க்கும்போது that is இதெல்லாம் it gets added up. இந்த vector sum பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து it gets added up. So everything gets added up. So அமோனியாவிலேருந்து dipole moment it goes towards the lone pair of electrons எல்லாமே ஜாஸ்தியாக that is it is been added up. So that the resultant dipole moment in case of ammonia is more. Whereas fluorineல பார்த்தீங்கன்னா cancel ஆகும். இந்த மூணு இதோடையும் வெக்டர் தட் இஸ் ரிசல்டன்ட் எப்படின்னா கீழே இருக்கும். ஸோ மேலே இருக்கிறதும் கீழே இருக்கிறதும் கேன்சல்ஸ் ஈச் அதர். ஸோ த நெட் டைபோல் மொமெண்ட் ஜீரோ ஆகாது. அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ், நெட் ரிசல்டன்ட் வந்து மேலே வந்து நம்ம இருக்கோம் அண்ட் ரிசல்டன்டான டைபோல் மொமெண்ட் கீழே இருக்குது. ஓகே, சாரி, கீழே இருக்குது. ரிசல்டன்டான டைபோல் மொமெண்ட் கீழே இருக்குது அண்ட் நெட் ரிசல்டன்ட் வந்து ஜீரோ ஆகாது அண்ட் இட் ஹேஸ் அ வேல்யூ. ஓகே, தட் ஹேஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் 0.80 into 10 raised to minus 30 coulometer. Okay, that is how the difference between, because of arrangement எப்படி இருக்கு, what type of an element they have, அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்னது நம்ம சொல்கிறோம் டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் தி மாலிக்யூல். ஓகே, உங்களுக்கு இப்போ புரிய வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் த ரிசல்டன்ட் டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் அமோனியா இந்த ஒரு வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் தட் ஆஃப் NF3. ஓகே, ஸோ நம்ம டைபோல் மொமெண்ட் ஆஃப் செலக்டட் எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தட் இஸ் நம்ம வந்து AB ஒரு மாலிக்யூலை வரைஞ்சோன்னா தட் இஸ் HF, HCl, HBr, HI. ஸோ இந்த மாதிரி தேர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் அதோட டைபோல் மொமெண்ட்னா இது இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இனி அதோட ஜாமெட்ரி நம்ம வந்து AB 2 மாலிக்யூல் தான் இருக்குது, சார் 2 ஆட்டம் தான் இருக்குது ஒரு மாலிக்யூல் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன புரிய வரும், தட் இஸ் இட் லைஸ் இன் லீனியர், தட் இஸ் லீனியர்லி அரேஞ்ச்டு ஜாமெட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வேற AB2ன்னு சொல்லி ஒரு மாலிக்யூலை வரைகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2O இப்போ நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் தட் இஸ் H2Oன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து வாட்டர், இட் இஸ் பீன் பென் ஷேப் இல்லையா. ஸோ அதோட டைபோல் மொமெண்ட் 1.85. ஸோ ஹவு அரேஞ்ச் ஜாமெட்ரி எப்படி இருக்கோ அதுவும் இட் அஃபெக்ட்ஸ் தி டைபோல் மொமெண்ட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன, CO2. அதுக்கு வந்து CO2 நம்ம வரைஞ்சது தட் இஸ் CO2. இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இந்த எஃபெக்ட்டு கேன்சல் ஆகி என்ன ஆகுது, டைபோல் மொமெண்ட் ஜீரோ ஆகுது. ஸோ ஈவன் தோ AB2ல இருந்தாலும் கூட CO2ஓட டைபோல் மொமெண்ட் ஜீரோ பிகாஸ் ஆஃப் த லீனியரான ஜாமெட்ரி. புரியுதா? ஸோ கேன்சல்ஸ் ஈச் அதர் இஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, AB3ன்னு சொல்லும்போது அமோனியாவுக்கு ட்ரைகனல் பிரமிடல் இருக்கலாம், NF3க்கு தட் இஸ் ட்ரைகனல் பிரமிடல் இருக்கலாம். ஆனால் த இஃபெக்ட்ஸ் ஆர் வாட், இஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அமோனியாவுக்கு. த ரீசன் ஆல்சோ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஓகே,
The BF3 ஆன நம்ம சொன்னோம், that is BF3, it has zero dipole moment even though it is in trigonal planar. எப்படின்னா அந்த ஷேப் வரைகிறோம் BF3 ஓடது and each நம்ம வந்து கேன்சல் ஆகிறோம். The net resultant of this lies in this direction and that lies in this direction so that it cancels each other effects. AB4னு சொல்லும்போது டெட்ராஹீட்ரலான ஷேப்பாக இருந்தால் CH4 CCl4 with 0 0. ஸோ ஜீரோ டைபால் மொமெண்ட் வர ஒரு கொஸ்டின், தட் இஸ் ஜீரோ டைபால் மொமெண்ட் வர என்னெல்லாம் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஜீரோவான டைபால் மொமெண்ட் வரணும்னா தட் இஸ் என்னெல்லாம் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிள் இஸ் BF3, BEF2 and we have what? CO2 and CH4, that is methane, and CCl4. So remember that in the madri question kepanga. Okay, so these are the compounds with what? Zero ana another zero ana dipole moment. Okay, so adiyum nama nabagam vechittu next ana or concept or most important part of chemical bonding nu sonna, that is the next approach, that is the valence shell electron pair repulsion theory. ஸோ இந்த ஒரு இதுவும் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தட் இஸ் VSEPR. ஓகே, VSEPR, தட் இஸ் வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்ஷன் தியரி. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் given by whom? Niall-Holm and Gillespie. ஓகே, ஸோ Gillespie அண்ட் Niall-Holm தான் இந்த ஒரு தியரியை கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் தட் என்ன இந்த தியரியில் சொன்னாங்க நம்ம பார்ப்போமா? இந்த தியரியில் தட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த மாலிக்யூல், it depends upon total number of lone pair na enadhu non bonded ana electron pairs and bond pair of the central atom. Okay, shape eppadi irukum, oru molecule oda shape eppadi irukona nama determine panna porom. Eppadi irukona, it will depend upon the lone pair of electrons and the bond pair of central atom. Okay, so electron pair na it tends to occupy in such a place that there should be minimum ana repulsion. புரியுதா? ஸோ Niall-Holm, that is Niall-Holm and Gillespie, that is shape of the molecule, it depends upon the total number of lone pair and bond pair of the central atom. So central atomத்துக்கு மேலே எவ்வளோ bond pair இருக்குது, எவ்வளோ lone pair இருக்குது, that will determine the shape of the molecule. இதை தான் வந்து என்ன சொன்னாங்க, த வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்ஷன் தியரி. ஸோ என்னென்னா லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் கிட்ட இருக்கும்போது என்ன ஆகும், தட் இஸ் தேர் இஸ் ரிப்பல்ஷன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பேசிஸில் பாண்டடாக இருக்கும்போது அந்த ரிப்பல்ஷன் இருக்காது. லோன் பேர் தட் இஸ் அலோனாக இருக்கும்போது அந்த ஒரு ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ரான் பேர் ட்ரெண்ட்ஸ் டு ஆக்கியபை இன் சச் அ பிளேஸ் வேர் தேர் இஸ் வாட் மினிமம் ரிப்பல்ஷன். ஸோ மினிமமான இங்கே பாருங்கள் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது இங்கே வந்து ரிப்பல்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அவங்களால அங்கே இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா மினிமமான ரிப்பல்ஷன் இருக்கிற இடத்துல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பேசிஸில் த ஷேப் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஸோ எலக்ட்ரான் குரூப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் மாலிக்யூலரான ஷேப். ஸோ அது என்னென்னா எலக்ட்ரான் குரூப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை பாண்டிங் அண்ட் நான் பாண்டிங்கான எலக்ட்ரான் குரூப்ஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு central atom இருக்கு, that is A. Central atom is that is A and X னு சொன்னா that is the surrounding ஆன atom. So E னு சொன்னா that is non bonding ஆன valence electron group. So non bonding ஆன valence electron, that is lone pair of electrons. So surrounding atom இருக்கு and எவ்வளோ atom இருக்கு நம்ம இந்த ஒரு இன்டீஜரில் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். and Q னு சொன்னா that is Q னு சொன்னா வேற ஒரு இன்டீஜர் வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். So central atom and then we have the surrounding atom and E னு சொன்னா நான் பாண்டிங் ஆன வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் குரூப்னு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு மாலிக்யூலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கும், சரௌண்டிங் ஆன ஆட்டம் இருக்கும், அண்ட் தென் நான் வேலன்ஸ் ஆன electron group non-bonding இருக்கும் and P and Q are the integers. So that may be number. For example, நம்ம பார்க்கும்போது examples வரும் இன்னும் இந்த ஒரு தியரியிலே நிறைய examples இருக்கு. So what does it states? That is it tells that
postulate என்ன சொல்லுது? Shape of the molecule, it depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. புரியுதா? ஸோ ஷேப் என்னத்தை டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னா number of valence shell electron pairs around the central atom. ஸோ central atom இருந்துச்சுன்னா, that is we are representing with A, X, that is surrounding atom இருக்கு. ஓகே, சரௌண்டிங் ஆட்டம் இருக்குது. இருந்தாலும் ஏல என்னெல்லாம் இருக்குது? வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ். அதை தான் என்ன டிபெண்ட் பண்ணுது? ஷேப்பை டிபெண்ட் பண்ணுது. The pair of electrons in the valence shell repel one another since there is electron clouds are negatively charged. நான் சொன்னது என்னன்னா, negatively charged இருக்கும்போது there is what? Repulsion among themselves. ஓகேவா? ஸோ pair of electrons in the valence shell, they repel one another, and since their electron clouds are negatively charged, அது உங்களுக்கு புரிய வரணும். So these pair of electrons, they tend to occupy such positions in space that minimize the repulsion and thus maximize the distance between them. So the electron எப்படி இருக்க நினைக்குது, that is எப்படி இருக்க நினைக்குதுன்னா, எது வந்து விஷ் பண்ணுதுன்னா, அது வந்து டிஸ்டன்ஸை வந்து மேக்ஸிமமாக அதை தள்ளி போட்டுட்டு ஈச் அதர்லேருந்து மேக்ஸிமம் தூரமாக இருக்கிறதுக்கான அது பார்க்குது. ஓகே, ஸோ pair of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and maximize distance between them. Okay, so valence shell is taken as what? ஒரு ஸ்பியரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அண்ட் எலக்ட்ரான் பேர்ஸை என்ன பண்ணுறோம்? அதில் லோக்கலைசிங் ஆன் த ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அட் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஸோ ஒரு ஸ்பியராக கன்சிடர் பண்ணுறோம் வேலன்ஸ் ஷெல்லை. அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம மேக்ஸிமமாக ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவு அ ஷேப் ஆஃப் அ மாலிக்யூல் இஸ் பீன் டிட்டர்மைன்ட். Okay, so multiple ana bond nu sonna, it has been what? It has been treated as if it is what? Single electron pair, and 2 or 3 electron pairs of a multiple bond are treated as what? Single super pair. So இப்போ multiple bond இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து மல்டிபிள் பாண்ட்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று மட்டும் இல்லை, தட் இஸ் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டை நம்ம வந்து மல்டிபிள் பாண்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் பேர் அண்ட் 2 or 3 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஆஃப் தி மல்டிபிள் பாண்ட் ஆர் ட்ரீட்டட் ஆஸ் வாட்? சிங்கிள் ஆன சூப்பரான பாண்ட். ஸோ நைட்ரஜன் நம்ம எடுக்கிறோன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன். இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம சிங்கிள் எலக்ட்ரான் பேர் அண்ட் திஸ் ஆர் சிங்கிள் சூப்பர் எலக்ட்ரான் பேர். புரியுதா? ஓகே, so when 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure. So resonant இருக்கும், that is ozone க்கு வந்து we have resonant canonical structures வரைஞ்சு the best ஆன ஒரு that is it has the bond angle லாம் ஆவரேஜ் எடுத்து நம்ம பாண்ட் லென்த் வந்து ஆவரேஜ் எடுத்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு இதில் பார்க்கும்போது பாண்ட் ஆங்கிள் டபுள் பாண்ட் வந்து எங்கே வேணால் வரலாம். ஸோ அந்த ரெசனன்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நம்ம வந்து படிக்கும்போது VSEPRல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வரைஞ்சோன்னா தட் இஸ் மோர் அப்ளிகபிள்னு இந்த தான் பாஸ்ட்லேட். ஸோ அந்த பாஸ்ட்லேட்ஸ் என்னெல்லாம்னா, ஷேப் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான், தட் இஸ் ஷேப் ஆஃப் த மாலிக்யூல், இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் அரவுண்ட் த சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஸோ ஒரு ஷேப் இருக்குன்னா அது வந்து என்னென்னா பாண்டிங்காக இருக்கட்டும் நான் பாண்டிங்கான எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆட்டம் அதை வந்து தட் இஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படின்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க பார்க்கும் அண்ட் தென் தே ஹாவ் வாட்? மினிமம் ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் தெம். இந்த 2 விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்கணும். தட் இஸ் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, மினிமம் ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறதுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக அது மேக்ஸிமமான டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஓகே அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா, the repulsive interaction of electron pairs decrease in this order. So எப்படி தான் எலக்ட்ரான் பேர்க்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். that is lone pair it is greater than lone pair bond pair and bond pair. okay, so lone pair இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஜாஸ்தியான ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். 2 எலக்ட்ரான்ஸு பக்கத்தில் வச்சா ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் லோன் பேருக்கு ரிப்பல்ஷன் ஜாஸ்தி when compared to a lone pair and a bond pair. இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ரிப்பல்ஷன் என்னது? இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அவ்வளோ ரிப்பல்ஷன் இல்லை. ஆனால் பாண்ட் பேர் இருக்குது, பக்கத்தில் இருந்தாலும் அது பிரச்சனையே இல்லைப்பா. அது வந்து இட் இஸ் பீன் லைக் இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் தட்.
ஓகே ஸோ பாண்ட் பேருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே ஸோ lone pair is greater than lone pair bond pair and that is greater than bond pair and that is the decreasing order of the interaction repulsive interaction in electron pairs okay so Nyholm that is Gillespie da idu kandupidichanga so they redefined the VSEPR model by explaining the important difference between what lone pair kum bonding pair of electrons kum enna difference no adum avangalukku puriya varudhu okay so lone pair eppadi irukum bond pair eppadi irukum adu nammalaala theriya varudhu idhula so molecules with the help of what VSEPR theory, it is convenient to divide the molecules into two categories. That is molecules in which central atom has no lone pair whereas the molecule in which central atom has two or more lone pairs. Okay, so lone pair இல்லாத central atom இருக்கலாம் ஆனா lone pair இருக்கிற that is one or more ஆன lone pairs இருக்கிற central atom இருக்கலாம் so VSEPR ஆன ஒரு மாடல் வச்சுட்டு நம்ம வந்து we have classified in such a way okay so நம்ம இங்க பாக்கும்போது the number of electron pairs இப்போ வந்து number of electron pairs எவ்வளவு இருக்கு 2 so number of electron pairs 2 na that is been arranged in such a way okay இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு so 2 electron pairs இருக்கு so 2 electron pairs இருக்குனா ஒரு central atom இருக்கு அதுக்கு ரெண்டு electron pair இருக்கு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு so that எப்படி இத நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தா arranged as linearly so 180 degree ல it is been arranged okay so electron pairs are arranged at 180 degree so linear ஆன arrangement ஞாபகம் வச்சுக்கணும் for example is that is BeCl2 so beryllium chloride னு சொல்லும்போது it has been arranged இந்த மாதிரி ஒரு arrangement தான் நம்ம இருக்கும் so BeCl that is BE and ClCl அந்த சைடுல இந்த சைடுல இருக்கு and that has 180 degree and that has a geometry of what 180 linear ஆன geometry okay so 3 electron pairs இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க 3 electron pairs இருக்குனா central atom A இருக்கா இங்க ஒரு electron pair இங்க ஒரு electron pair இங்க ஒரு electron pair and that is arranged that is 120 degree from each other so இங்க வந்து வேற ஒரு element that is வேற ஒரு atom consider பண்ணோம்னா அந்த ஒரு planar that is trigonal planar ல வந்து it has been arranged best example is BF3 central atom irukku boron and fluorine has been arranged in the trigonal planar oda peripherally it has been arranged appo vandu enna namakku puriya varudhu boron oda that is a pair of electrons have been shared like this so trigonal planar the best example is BF3 so it has 3 pair of electrons and then trigonal planar geometry an example is BF3 inga that is tetrahedral 4 electron pair இருக்கு central ஆன atom இருக்கு and that is how it is arranged ஒரு bond angle எவ்வளவு இருக்கு 104.5 degree இருக்கு so 109.5 degree இருக்கு so இந்த மாதிரி organize ஆயிருக்கு so tetrahedral arrangement if there is 4 electron pairs ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க that is methane CH4 and we have ammonium ion okay அது ஞாபகம் இருக்கா அதுக்கப்புறம் 5 electron pair இருக்கு so trigonal ஆன bipyramidal னு சொல்லும்போது that is ஒரு central atom இருக்கு and we have 5 ஆன ஆனது அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு ட்ரைகனல் பிளானார் 3 ஆட்டம்ஸ் வந்து இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ட்ரைகனல் பிளானார் ஓகே ஸோ ட்ரைகனல் பிளானாரில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதிலிருந்து நம்ம 2 ஆட்டத்தை அந்த பிளேன்லே இல்லாமல் மேலே 3Dயில் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்குது மேலே ஒரு பிரமிட் கீழே ஒரு பிரமிட் trigonal bipyramidal in case if they have 5 electron pairs the best example is PCl5 so PCl5 you ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க okay so PCl5 and that is an example for what trigonal bipyramidal இப்போ வந்து 6 electron pairs இருக்கு okay so that the central atom ஆன A and இது வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குனா இது ஒரு பிளேன்ல இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் and then we have மேல ஒரு இதுவா இருக்கும் கீழே வந்து it has another element so this is how 6 electron pair இருந்துச்சுனா the shape of this is what octahedral so
one pair of, that is two pair, one pair இருந்தால் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன ஒன்று இருக்கும் ஒரு எலமெண்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அண்ட் பக்கத்தில் இன்னொரு எலமெண்ட் வரும். ஒன் பேர் இருந்தால் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை. இனி 2 எலக்ட்ரான் பேர் இருந்தால் என்ன, இட் இஸ் லீனியர்லி அரேஞ்ச்ட். 3 எலக்ட்ரான் பேராக இருந்தால் இட் இஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, ட்ரையகனல் பிளானார். 4 இருந்தால் டெட்ராஹெட்ரல், 5 இருந்தால் trigonal bipyramidal and 6 இருந்தால் that is octahedral arrangement. So இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எப்படின்னா we are electron pair, that is bonding ஆன electrons without any lone pairs. Okay, so molecules without central atom வந்து no electron நம்ம சொன்னால் it has been classified into 2. so electron central atomத்துக்கு என்ன இல்லை, lone pair of electrons இல்லாதப்போ என்ன நடக்குது நம்ம இப்போ பார்த்தோம். புரியுதா? so it is 2 linear, 3 trigonal planar, 4 tetrahedral, 5 trigonal bipyramidal, 6 it is octahedral. With examples ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லீனியர்னா BCl2 ஞாபகம் இருக்கும், and 3 it is what, BF3 ஞாபகம் இருக்கும், and then 4 it is CH4 methane, and 5 it is PCl5, and then 6 SF6. so with that examples and geometry, if there is no lone pair. okay, so இனி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, that is if there is a lone pair, molecules with one or more lone pairs. இப்போது lone pair of electrons இருந்தால் எப்படி தான் நம்ம வரைவோம். okay, so AB2E. okay, so in this what, 2 bonding ஆன pair and 1 is the lone pair. so how do we represent னு சொன்னால் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், AX2E னு சொல்லி நம்ம represent பண்ணுவோம் இல்லையா. A is the central atom and X is the other surrounding atom and E is the non-bonding, that is the lone pair of electrons. okay, so அந்த concept ஞாபகம் வச்சுட்டு AB2E, 2 bonding electrons, and we have the 2 bonding electrons and 1 lone pair of electrons. so எப்படி நம்ம அதை வரைவோம், central atom A வரைஞ்சிட்டோம், ரெண்டு surrounding atom இருக்குது, 2 bonding இருக்குது, ஸோ 2 electron bonds இருக்குது, 2 electron pair இருக்குது bonding electrons, and 1 lone pair electrons இருக்குது. okay, ஸோ இது நம்ம வந்து it is what, நிஜமாக பார்த்தீங்கன்னா 3 electron pairனா என்ன ஷேப் வரணும், என்ன ஜாமெட்ரி வரணும்னா trigonal planar ஜாமெட்ரி வரணும். ஸோ trigonal ஆன ஜாமெட்ரி planar ஆன ஷேப் வரணும். ஆனால் because of the lone pair present, it is having a bent shape. okay, so it is having a bent shape. example is what, SO2 இல்லைனா O3, இதுக்கெல்லாம் வந்து it has a bent shape because of what, it has a lone pair of electron. okay, so SO2னா இப்படி இருக்கு, and then இப்படி இருக்கா, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது because of the lone pair of electron இருக்கனால it has the bent shapeன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. O3யும் அதே மாதிரி தான், O3யும் அதே ஒரு கான்செப்டில் தான் இருக்குது. ஸோ because of the lone pair of electron இந்த ஓசோனோட ஷேப் ஃப்ரம் trigonal planaராக இருக்க வேண்டியது என்ன ஆயிருக்கு, bent ஷேப்பாக இருக்குது. ஸோ AB2E இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து AB2E. நெக்ஸ்ட் என்னது, AB3E. AB3E னு சொல்லும்போது, so this is the type of molecule என்னது, that is AB3E. so bonding pair, that is number of bonding pair னு சொல்லும்போது 3 bonds இருக்குது, 3 electron pairs இருக்குது bondingல, and 1 lone pair, that is 1 lone pair. so இந்த மாதிரி that is 3 plus 1 னு வரும்போது the electron pairs totally பார்க்கும்போது 4 வருது. so 4 வந்தா if there is no lone pair we get a tetrahedral shape. so tetrahedral shape னு சொல்லும்போது how it is arranged, that is A இருக்கு, that is a central atom, and B இருக்கா, B. so this is how it is arranged. ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே ஒரு B வரணும் ஆக்சுவலி டெட்ராஹைட்ரல்னு சொல்லும்போது. ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுது, there is a twist, that is இங்கே ஒரு lone pair of electron வருது. ஸோ lone pair of electron வரும்போது இதோட ஷேப் என்னவா இருக்குது, trigonal pyramidal இருக்குது இல்லையா. ஸோ this has a geometry of what, trigonal pyramidal ஆன ஷேப்பாக இருக்குது. ஓகே, pyramidal. okay,
ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் தட் நம்ம படித்த NH3 NF3 எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வித் அ லோன் பேர் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஹேஸ் ஒன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் த அரவுண்ட் சரௌண்டிங் ஆன ஆட்டம்ஸும் இருக்குது. ஸோ டெட்ராஹீட்ரலான பாண்ட் ஆங்கிள் தட் இஸ் 109.5 டிகிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது தட் இஸ் த மாலிக்யூல் என்ன டைப், மாலிக்யூல் டைப் என்னது, தட் இஸ் AB3E2. ஸோ AB3E2ன்னு சொல்லும்போது AB3E2 இங்கே we have 2 ஆன that is AB3E2. ஸோ AB2E2ன்னு சொல்லும்போது 2 பாண்டிங் ஆன எலக்ட்ரான் அண்ட் தென் 2 என்ன இருக்குது, தட் இஸ் we have the lone pair of electrons. ஸோ 2 + 2 எங்கே 4 வரணும். ஸோ 4ஓட ஷேப் எப்படி இருக்குது, தட் இஸ் டெட்ராஹீட்ரல் ஆன ஷேப். ஓகே, ஸோ நார்மலி ஜாமெட்ரி பார்க்கும்போது இஃப் தேர் இஸ் நோ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னது டெட்ராஹீட்ரல் ஷேப் வரணும். ஆனால் இங்கே பாருங்களேன், ஏ வந்து 2 பாண்டட் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது, ரிமைனிங் 2 ஆர் லோன் பேர். ஓகே, ஸோ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்குது. ஸோ இதோட ஷேப்பு என்னது, இட் இஸ் பென்ட் தான் வரும். ஸோ பென்ட் தான் வரும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் வாட்டர். ஸோ H2ன்னு பாருங்களேன், ஆக்சிஜன் வந்து நடுவில் இருக்கா, ஹைட்ரஜன் வந்து we have it that is இந்த மாதிரி சரௌண்டிங் ஆட்டம் ஹைட்ரஜனாக இருக்கும்போது இதுக்கு ஒரு லோன் பேர், இதுக்கு ஒரு லோன் பேர். ஸோ இட் ஹேஸ் ஆக்சுவலி இட் ஷுட் ஹாவ் அ டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப் பட் இட் ஷோஸ் டீவியேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் தி லோன் பேர் இருக்கிறனால. லோன் பேர் இருக்கும்போது த லோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் தட் இஸ் இன்டராக்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறனால மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க பார்க்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி கெட் அ பென்ட் ஷேப் of H2. So AB2E2, AB2E2 and the example is H2O. Okay, so with 2 lone pair of electrons and 2 pair of bond electrons. Next molecule எப்படி இருக்கு, that is next ஆன molecule பாருங்களேன், AB4E. AB4E. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ பாண்டில் வந்து 4 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருக்குது அண்ட் 1 எலக்ட்ரான் இஸ் த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 + 1 சொன்னால் 5 இருக்கும். ஸோ நார்மலி 5 இருக்கும்போது என்ன ஷேப் வரணும், ட்ரைகனல் பைபிரமிடல். ஓகே, ஸோ ட்ரைகனல் பைபிரமிடல் தான் நார்மலியான ஷேப்பு. ஸோ ட்ரைகனல் பைபிரமிடல் தான் நார்மலான ஷேப். ஆனால் இங்கே பாருங்களேன், தட் இஸ் சென்ட்ரலான ஆட்டம் ஏ இருக்குது. ஸோ ட்ரைகனல் பைபிரமிடல் வரையும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோன் பேர் இருக்குது பாருங்களேன், லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கும். ஆனால் இது பாருங்கள் சீசா ஷேப்பில் இருக்குது. சீசா ஷேப் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த என்னது ரிப்பல்ஷன் குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ SF4 இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாட் த இந்த மாதிரி தட் இஸ் சீசோ ஆன மாடல், தட் இஸ் SF4 இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். த லோன் பேர் வந்து இந்த மாதிரி பிளேனில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப கம்மி இல்லையா. bond pair repulsion it is very less comparing to what lone pair bond pair repulsion. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் மாலிக்யூல் பார்த்தீங்கன்னா என்னது, AB3E2. AB3E2ல 3 பாண்ட் பேரும் 2 என்னது 2 வந்து லோன் பேரும் இருக்குது. ஸோ 5னா என்ன ஷேப் வரணும், இட் இஸ் ட்ரைகனல் பைபிரமிடல். ஸோ ட்ரைகனல் பைபிரமிடல்னு சொன்னால் ட்ரைகனல் பைபிரமிடல் ஓகேவா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷேப் தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது த இன்டராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் ஆன இன்டராக்ஷன் இஸ் லெஸ்ன்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ஐடியா என்ன வரணும்னா, எப்போவுமே எலக்ட்ரான் லோன் பேர் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணணும். ஏன்னா வந்து அது ரிப்பல்ஷனாக இருக்கும், இட் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டிக்காக எலக்ட்ரானில் லோன் பேர் கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து லோன் பேர் பாண்ட் பேர் வரணும் அண்ட் தென் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தட் இஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாலிக்யூல் வி ஆர் ட்ராயிங். ஓகே, ஸோ இது வந்து டியூ டு ஸ்டெபிலிட்டி தட் இஸ் ரிப்பல்ஷன்னால என்ன டி ஷேப்பு ஆப் பண்ணியிருக்கு ClF3.
Okay, so Cl, that is a central atom, and F, and that has a T shape, okay, with 2 lone pair of electrons. So T shape consider பண்ணிக்கோங்க. So next another molecule னு பார்த்தீங்கன்னா AB5E. So AB5E na 5 irukku bond electrons and E1 is the lone pair of electrons. So 6 irundha the normal shape is octahedral. Okay, ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா octahedral shape இருக்கும்போது square pyramid. Okay, so ஆனா இங்க இருக்கிற shape, because of the lone pair of electron, it has a square pyramid shape, and best example is BRF5. Okay, BRF5 னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, next another AB4E2. That is central atom irukku, 4 bond electrons, 2 lone pair of electrons, total evlo 6. So 6 nu pathina it is octahedral nu ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, octahedral, and we can say that it is what arrangement la பண்ணும்போது square planar la வருது, because to minimize the lone pair repulsion, அதனால that is xenon fluoride அது ஒரு question வைப்பாங்க. Okay, so in the madri vande we can say that if there is a presence of, that is if there is lone pair present, the geometry mottama maariduchu illaya. So endha madri actually irukkanum நம்ம lone pair இல்லாதனால geometry என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து lone pair இருந்துச்சுனா எப்படி geometry அதோட geometry மாறுதுன்னு பார்த்தோம். இனி நம்ம next molecules வந்து சில exceptions ஆன AB2E. that is இதில் பாருங்களேன், AB2E னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து actually என்ன சொல்லுவோம், 2 bond pair and 1 ஆன lone pair of electrons னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have 4, that is number of bonding pairs is 4 and we have 1 lone pair. ஸோ இங்கே பாருங்க 1 lone pair இருக்கு, 4 and that is double bonding வந்துடுச்சு. அப்போ என்ன இது மாறுது இல்லை, மொத்தமாக மாறுது. எப்படி மாறுதுன்னா பெண்ட் ஷேப்பு நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். ஸோ பெண்ட் ஷேப்பு எதனால வந்துருச்சுன்னா தியரட்டிக்கலி the shape of should have been triagonal planar. நான் சொன்னேனா இல்லையா, that is 2 plus 1 already 3 னு சொன்னா it should be triagonal planar. பிளானரா இருக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன, இந்த கண்டிஷனில் இட் இஸ் பெண்ட். ஸோ பெண்ட் எதனால, தட் இஸ் பெண்ட்னு சொல்லலாம், இல்லைனா வி ஷேப்புன்னு சொல்லலாம். ஸோ பெண்ட் அண்ட் வி ஷேப் எதனால வந்துச்சுன்னா the lone pair bond pair repulsion is much compared to the bond pair repulsion. ஸோ ஆங்கிள் பாருங்களேன், ஃப்ரம் ஆக்சுவலி என்னன்னா that is 120 degree இருக்கணும். ஓகே, 3 இருக்குல்ல, 3 இருக்கும்போது இட் இஸ் ட்ரைகனல் பிளானார். ட்ரைகனல் பிளானார்னா ஆங்கிள் எப்படி 120 டிகிரி ஃப்ரம் ஈச். ஓகே, ஆனால் இங்கே பாருங்களேன், இங்கே மட்டும் 119.5 டிகிரி இருக்கும். ஸோ 119.5 பிகாஸ் அந்த லோன் பர் பாண்ட் பர் ரிப்பல்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால SO2 இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் விச் ஷோஸ் வாட் பெண்ட் ஷேப்பு காமிக்கும். ட்ரைகனல் பிளானாரில் இருக்கணும்னா அது பெண்ட் ஷேப்பில் காமிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have AB3E. So AB3E னு பார்த்தீங்கன்னா we have 3 bond pairs and 1 lone pair. So ammonia is the best example. So ammoniaக்கு வந்து இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி 4 இருக்கும்போது நம்ம என்ன ஷேப் வரணும், டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப் வரணும். ஆனால் இங்கே என்ன வருது, triagonal pyramidal வருது. இது எதனாலனா because of the lone pair bond pair repulsion is greater than that of the lone pair bond pair repulsion, and then that is greater than that of the bond pair repulsion. So angle என்னன்னா that is 109 actually இருக்கணும், ஆனால் 107 ஆகுது. So that is all because of what the repulsion forces. Okay, so actually tetrahedral shapeல இருக்க வேண்டியது, டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப்பில் இருக்க வேண்டியது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது, தட் இஸ் ட்ரைகனல் பைபிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ ட்ரைகனல் பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகே, பிரமிடல் பைபிரமிடல் இல்லை, ட்ரைகனல் பிரமிடல் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா that is AB2E2. So AB2E2ன்னு சொல்லும்போது we have 2 bond pair and E2ன்னு சொல்லும்போது 2, that is we have 2 lone pairs. So இங்கே வந்து actually என்ன ஷேப்பில் இருக்கணும், 4 electrons இருக்குது. ஸோ electron pair இருக்கும்போது we can say that it is having a என்ன ஷேப், டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் பெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது.
எதனால அது? lone pair repulsion is more than that of the lone pair bond pair repulsion, which is more than that of the bond pair repulsion. So angle என்ன இருக்கு? that is 109.5 டிகிரில இருந்து அது என்னவா இருக்கு? 104.5 டிகிரியா மாறி இருக்கு. இந்த ஒரு கான்செப்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன், AB4E. AB4Eன்னு சொல்லும்போது இங்கே என்ன? that is SF4 இருக்கு. ஸோ 4 electrons இருக்கு, that is 4 bond pair and 1 lone pair electrons இருக்கு. ஸோ totally 5 இருக்கு. ஸோ we will get what? trigonal bipyramidal. ஸோ trigonal, that is bipyramidal. அங்கேயும் இருக்கு, மேலேயும் இருக்கு, கீழே இருக்கணும். ஆனால் இங்கே பாருங்களேன், இட் இஸ் பீன் அரேஞ்ச்ட். இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது. நார்மலி ட்ரைகனல் பைபிரமிடல்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கலாம். ஸோ நான் முன்னாடி SF4 வரையும் போது சீசோ ஷேப்னு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன இது? தட் இஸ் இங்கே வந்து லோன் பேரும் பாண்ட் பேரும் ரிப்பல்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தட் இஸ் த 3 lone pair bond pair repulsion is at 90 degree. Okay, so A la the lone pair is present at what? Axial position. So there is what? Lone pair bond pair repulsion and they are at 90 degree. ஆனால் இங்கே Bல பாருங்களேன், இந்த ஒரு இது ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா the lone pair, that is 2 lone pair bond pair repulsions equatorial planeல இருக்குது. ஸோ அதனால் என்னென்னா ஷேப் வந்து இட் ஹஸ் பீன் ஒரு டிஸ்டார்டடான ஒரு டெட்ராஹெட்ரன்லேருந்து சீசோ ஷேப்பாக மாறி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ட்ரைகனலான பைபிரமிடலாக வர இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது? இட் இஸ் வாட்? சீசோ ஷேப். ஸோ எவ்ரி திங் என்னென்னா இந்த ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படியாவது அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸில் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ண தான் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து வரையலாம். ஸோ அதுதான் பேசிஸ் ஃபார். இப்போ வந்து நம்ம வந்து 2 விஷயங்கள், தட் இஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வித் லோன் பேர் எப்படி வரைகிறது, மாலிக்யூல்ஸ் வித்தவுட் லோன் பேர் எப்படி வரையுது. ஸோ ஃப்ரம் தட் வித்தவுட் லோன் பேர் ஜாமெட்ரியிலேருந்து தே ஹவ் ஷோன் வாட் வேறு ஷேப்ஸ் இருக்குது வென் த லோன் பேர் கம்ஸ் பிகாஸ் ரிப்பல்ஷன் பிளேஸ் அ ரோல். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தோட மாலிக்யூல் வரைகிறோம். அண்ட் தட் இஸ் வாட் த வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்ஷன் தியரி ஸ்டேட்ஸ்.